ज्योतिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। ॐ नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। ॐ नमः सर्वस्मैते तदितमतिशर्वाय च नमः। सांध्य पाठ्यक्रम को समस्त को स्वागत करुच्ची। आमर आलोचना चलती वार्ड्स ऑफ द मदर बहिर प्यूरिटी एंड ह्यूमिलिटी एवं ता भीतर गोटे सब पार्ट ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी। ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी अर्थात विनम्रता एवं शालीनता। मॉडेस्टर एक्जाक्ट ओडिया हूँ शालीनता। भद्रता कह भद्रता कहले बेसी भल बुझी हो। नम्रता एवं भद्रता पाखापाखि समान शब्द दुटा एवं पाखापाखि समान गुण भी दुटा। भद्र नम्र ए दुटा को साइड बाय साइड था पाखे से संपर्क किसी आलोचना करवा। To be humble means for the mind, the vital and the body, never to forget that without the divine they know nothing, are nothing and can do nothing. विनम्रता अर्थ भगवान को बिना मन प्राण शरीर आमर जानिबा दरकार। आमर मन प्राण शरीर से जानिबा दरकार। केबे भी भूलिया उचित नुहे जे भगवान को बिना से माने किछि जानती नहीं, निजे किछि नुह, किछि करि भी परिबे नहीं। शरीर करि परिबा कथा, मन प्राण शरीर किछि जानती नहीं, निजे नुह किछि एवं निजे किछि करि परिबे नहीं। ये हूँ विनम्रतार चिन्ह। आम पाखे विनम्रतार चिन्ह जहाँ आम बुझू। आम अन्य दिन कथा जे माँ को डेफिनेशन जहाँ सब आमर स्वाभाविक आम भीतर धारणा डेफिनेशन जी विनम्रता माने आज्ञा आसतु बसतु बड़ विनम्र भाव मुंड तल कर गोटे जोक अच्छी। दुई जन सांग विनम्र तांगे भीतर कंपटीशन है विनम्रतार कंपटीशन। जन कहला आज्ञा नमस्कार, आउ जन टिके ताठू तलू जाई कहला आज्ञा नमस्कार। से केते तलू गला देखला से पुणी ता तलू जाई कहला आज्ञा नमस्कार। एमती शेष जनक मुंड तले मारी कला आज्ञा नमस्कार। तापर से माइला गोटे चपुड़ा कहला एमती तो मुंड तो नुआउथिले तो मुंड तल जाई माटी लगे दिलु मु माटी खोली नमस्कार करी। विनम्रतार कंपटीशन आम भीतर स्वाभाविक धारणा थाए विनम्र माने या केते विनम्र से आहा। किंतु विनम्रतार असल डेफिनेशन माँ कौन दौरान देख। माँ कहले विनम्रता अर्थ आमर मन प्राण शरीर जानिबा दरकार। से केबे भूलिबा उचित नुह जे भगवान को बिना से माने किछि करि परिबेनी, किछि जानि परिबेनी वा किछि होई परिबेनी। विनम्रता डेफिनेशन नहीं कौटी अच्छी। विनम्रतार असल विनम्रतार संज्ञा कौटी भगवान को बिना मु किछि नुह। मु जदि बा किछि हेइथिबी सेटा भगवान पई केवल
ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ to be humble means for the mind, the vital and the body, never to forget that without the divine they know nothing, are nothing and can do nothing. Without the divine they are nothing but ignorance, chaos and impotence. भगवान को बिना ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅଜ୍ଞ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ମାଇଣ୍ଡ କୁହାହେଲା କ୍ୟାଓସ୍, ପ୍ରାଣକୁ କହୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଭଗବାନ ବିନା ପ୍ରାଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶରୀର ଅକ୍ଷମ, ଶରୀରଟି ଅକ୍ଷମ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ମନ ଅଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଶରୀର ଅକ୍ଷମ। ଇଏ ହେଉଛି ବିନମ୍ର ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମକୁ ବିନମ୍ରତାର ଯେଉଁ ହମ୍ବଲନେସ୍ ବା ହ୍ୟୁମିଲିଟି କୁହାହେଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ରଖୁଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ଭାବିଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିକି ଏତେ ବିନମ୍ର, ସେ କ'ଣ ବିନମ୍ର ନା ସବୁ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଆଗଲା, ସମସ୍ତେ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଆଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ପାଦ କିଏ ଧୋଇଲା ନା ଭଣ୍ଡାରୀ ଆସି ଧୋଇଲା। କେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ନା ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଅଣା ହେଇଛି। ଏ ବିନମ୍ର କିଏ ହେଲା ଏଥିରେ? ସିଏ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ। ସେ ବିନମ୍ର ନୁହଁ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ କବିତାଟି ଟିକିଏ ଲମ୍ବା କବିତାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଖାଲି ସେଥିରୁ କହିଦେଉଛି। ସେ କବିତାଟି ହେଉଛି ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ, ସଭା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ବୋଲି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବେ, ସବୁ କରିବେ। ସେଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକି ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଭୀମ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି। ଭୀମଙ୍କ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ଯିଏ ଶଙ୍ଖଟେ ଫୁଙ୍କି ପାରୁନି, ବଜେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭୀମସେନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାର କାହିଁ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହସି ଭାସନ୍ତି ମାଧବ ସରି ନାହିଁ ତ ଉତ୍ସବ, ହେ ରାଜନ ଯଜ୍ଞ ଶଙ୍ଖ ନ ବାଜେ ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟର ସକଳ ଜନ ଲଭିଲେ ଭୁରି ଭୋଜନ, ବାକି ଅଛି ଜଣେ ଯାହା ଚରଣ ରେଣୁ, ପଡ଼ି ନାହିଁ ଭବନେ ତବ, ପୁଛିଲେ ରାଜା କିଏ ସେ କହ କେଶବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି କି ଯାହା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ରହିଯାଇଛି ଯାହାର ଚରଣ ରେଣୁ ତୁମ ଘରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ବାଜୁନି। ପୁଛିଲେ କିଏ ରାଜା କଶ୍ୟପ କେଶବ କହ। ଉତ୍ତରିଲେ ଯଦୁପତି ଅଛି ଜଣେ ମହାମତି, ରୂପରେ କୁତ୍ସିତ ପୁଣି ବେଶରେ ଦିନ, ବାଲ୍ମୀକ ମୋଚି ନାମେ ବାସ କରେ ଦୂର ଗ୍ରାମେ, ଚର୍ମର ପାଦୁକା ଘେନି କାଟଇ ଦିନ, ନିଜ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜନ ଛଡ଼ା ନିଏ ନାହିଁ କାହାଠାରୁ କଉଡ଼ି କଡ଼ା, କୁଟୁମ୍ବ ପାଳେ ଏସନ ଛୁଏଁ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନ, ମିଳଇ ସୁଖରେ ଯାହା ଭୁଞ୍ଜେ ଆହାର, ନଦିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟଥା ଅଳପ କହଇ କଥା, ସନ୍ତୋଷ ବିରାଜେ ସଦା ମୁଖେ ତାହାର, ପର ଦୁଃଖେ କାନ୍ଦେ ହୃଦୟ, ପର ପାଇଁ ନୀତି କିଛି କରଇ ବ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ସାଧୁ ଲୋକର ଡେଫିନେସନ୍। ସାଧୁ ଲୋକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀମସେନ ଗଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ମୋଚିକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୋଚି ଆସିଲା ପରେ ନିୟମ ହେଉଛି ପାଟରାଣୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ।
ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିଲେ, ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ କରାଗଲା। ସେ ଭୋଜନ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଶଙ୍ଖ ପୁଣି ବାଜିଲାନି। ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁ ଯଜ୍ଞ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲାନି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ମୋଚିଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲ, ସଙ୍କୋଚରେ ଧୋଇଥିଲ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଧୋଇଥିଲ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସଙ୍କୋଚରେ ଧୋଇଥିଲି। ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁକ ବାଜିବ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅତୀତରେ ଯେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ବୋଧ ମନେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପାଦଟି ଧୋଇଲା ବେଳେ ନମ୍ର ନଥିଲେ, ବିନମ୍ର ନଥିଲେ, ଅମ୍ବୁଲ ନଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ମା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ନୁହଁ, ପାଟରାଣୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବିନା କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, chaos and impotence। ଅଜ୍ଞ, ନିର୍ବୋଧ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ବୋଧ ଠିକ୍ କହିହେବନି, ଅଜ୍ଞ କହିହେବ। ଅଜ୍ଞ, କିଛି ଜାଣନି, ଏବଂ ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ନୁହଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, chaos and impotence ହେଉଛି ତୁମେ ଅକ୍ଷମ, କିଛି କରିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା। ଆଉ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲାଇଫ୍, ପାୱାର, ଲଭ୍, ଫେଲିସିଟି। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଲାଇଫ୍, ଜୀବନ, ପାୱାର, ଶକ୍ତି, ଲଭ୍, ପ୍ରେମ, ଫେଲିସିଟି, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶିଷ। ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବିନମ୍ର ଯିଏ, ସେକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ, ଟୁ ବି ହମ୍ବଲ୍। ଯେ ହମ୍ବଲ୍ ଯିଏ, ସେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଡିଭାଇନ୍ କ'ଣ। ଡିଭାଇନ୍ ଆଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ, ଟ୍ରୁଥ୍, ଲାଇଫ୍, ପାୱାର, ଲଭ୍, ଫେଲିସିଟି, ଏସବୁ ଯଦି କେବଳ ଭଗବାନ। ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଏକଥା ଜଣେ ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, therefore the mind, the vital and the body must learn and feel once and for all। ତେଣୁ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର କ'ଣ କରିବା କଥା? ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ଶିଖିବା କଥା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍, ଜାଣିବା କଥା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ୱାନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍, ଏକା ବେଳକେ, ଏକାଥରେ ଜାଣିନେବା କଥା। କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ହୋଲି ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ହୋଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ଠିକ୍ କଲେନି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଜ୍, ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଏଇଟା ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏକାଥରକେ ବୁଝିଯିବା କଥା, ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍। ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ନା ଆଉ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ଆଉ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶୟଟା ଆସିବ, ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି ନ ହେଇ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରା। ଭଗବାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ଏ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ମଷ୍ଟ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍, ମଷ୍ଟ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍। ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା,
ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଏକା ଥରକେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ତୁମକୁ ଦିଆହେବନି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ନଥାଏ କି, ୱାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଥରରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବୁଝିଯିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଲି ଇନକ୍ୟାପେବଲ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅସମର୍ଥ। କେଉଁଥିରେ ଅସମର୍ଥ ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଜିଂ ଦି ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅସମର୍ଥ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏକାଥରେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏସେନ୍ସ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ନଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏସେନ୍ସ ମାନେ ଭଗବାନ କିଏ ସେଇଟା ତ ଆମେ ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ, ଛାଡ଼। ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଳତଃ ଭଗବାନ କିଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ, ମୂଳ ଅସଲ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଜାଣିନା ଆମେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରକାଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅସମର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା। କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବିନମ୍ର, ସେମାନେ ଏହା ହିଁ କରିପାରିବେ, ଜାଣିନେବେ ଏହା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବିନମ୍ରତା ହେଉଛି ଏହା, ବାସ୍ତବ ବିନମ୍ରତା, ଦ ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ କମ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ତୁମରେ ବିନମ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ନୀରବତା ଆସିବ, କ୍ୱାଏଟ୍, ଶାନ୍ତି, ପିସ୍। ଭିତରଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ପିସ୍ ଆସିବ ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ବିନମ୍ର ହେଇଥିବ। ସତରେ ବିନମ୍ର କାହିଁ କୁହାହେଉଛି? ଆମେ ତ ଲୋକ ବିନମ୍ର ନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଲୋକ ବିନମ୍ର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନମ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛୁ, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିନମ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଦୌ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମ ବିନମ୍ରତା ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାର ଭିତରକୁ ନେଉନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିବା, ମାନିବା, କାହାକୁ ନ ଗାଳି ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ଏଥିରେ କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିନମ୍ରତା କହିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ବିଚାରକୁ ଆସିବେ। ସେ ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି କୁହାହେଉଛି। ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ଯେତେ ଜାଣିବ ଯେ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ସତରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ବାସ୍ତବ ବିନମ୍ରତା। So this is the only true humility, and with it come quiet and peace. ଯିଏ ଏତକ ପ୍ରକୃତ ବିନମ୍ର ଯେ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ନୀରବତା, ଶାନ୍ତ ଭାବ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ପୁଣି କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦି ସିଓରେଷ୍ଟ ସିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟାକ୍। ଆରେ ବାବା, କେଡ଼େ ବିରାଟ କଥାଟେ ମା କହିଦେଲେ ଏଠି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦି ସିଓରେଷ୍ଟ ସିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟାକ୍। ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ତୁମ ଭିତରେ ହେବ, ସବୁବେଳେ ତ वी आर ऑलवेज ओपन टू होस्टाइल अटैक। विरोधी आक्रमण पर आम समस्ते सब उन्मुक्त ही रही प्रत्येक मुहूर्त आम भर विरोधी शक्तिर आक्रमण चली किंतु तुम भर यही विनम्रता भाव थी ए ट्रू ह्यूमिलिटी कहते यदि विनम्रता भाव थी ताले बाहर जेते होस्टाइल अटैक आसिले तुम भर गोटे सिल्ड हो तुम थी सियोरेस्ट सिल्ड। सिल्ड अर्थ सिल्ड माने कौन? सिल्ड माने तुम गोटे क्या भर थी गोटे सुरक्षा बल भर सुरक्षा बल जमी को पार्श्व गोटे आम आलोचना करूँ राजा मान सब गढ़ थिला राजा मैंने सब गढ़ कर कटक बारवाटी स्टेडियम तो नुह दुर्ग
ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଆମ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ଗଲାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ 9 ତାଲା କୋଠା କୁହାହେଉଥିଲା। 9 ତାଲା କୋଠା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଟି ବଡ଼ ବିରାଟ ମାଟିର ଗଦା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଥିଲା, କୁହାଯାଉଥିଲା 9 ତାଲା କୋଠାଟା। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମିତି ହେଇଛି ଏନିୱେ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଖାଇ ଅଛି। ଗଡ଼ ଖାଇ କାହିଁ ଅଛି? ସେ ଖାଇ ପୁଣି କାଳେ ପ୍ରବଳ ଗଭୀର। ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ଗଡ଼ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ଗଡ଼ ଖାଇ ଭିତରେ ପାଣିରେ ପଶି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଚିର, ଏବଂ ସେ ପାଚି ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିପାରିବେନି। ଏପଟୁ ଥାଇକି ଏମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକି ଗଡ଼କୁ ଜଗିବେ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ସିଲ୍ଡ। ସେମିତି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗଡ଼ ଖାଇ ଅଛି, ଆମକୁ ଗଡ଼ ଅଛିଟା ଖାଇ ଅଛି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗଡ଼ ଖାଇ କିଏ ହେବ? এইটা ହେବ ସିଓରେଷ୍ଟ ସିଲ୍ଡ। କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ସିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟାକ୍। এই ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଟ୍ରୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ବାସ୍ତବ ବିନମ୍ରତା, ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସେ ଆଉ ନିରବତା ନେଇ ଆସେ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ, ସିଲ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସିଓରେଷ୍ଟ ସିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟାକ୍। ଯେତେକ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ, ସେ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ ଏଇ ବିନମ୍ରତା। Indeed, in the human being, it is always the door of pride at which the adversary knocks. ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ ଘଟଣାଟି ଅଛି। କ'ଣ ସେ ବିପଦଜନକ ଘଟଣା? ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ୍। ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ ଗର୍ବ। ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଗର୍ବଟା କ'ଣ କହିଲ? ଗର୍ବଟା ହେଉଛି କବାଟ ବାଟେ ନକ୍ କରିବ ସେଇ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଆଡ଼ଭର୍ସରୀ। ଆଉ ଗର୍ବ କ'ଣ କରିବ? କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟେକା ଟେକି କହିବି, ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ବିଦୂଷକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବିଦୂଷକ ତ ହେଲେ ହ୍ୟୁମର କରନ୍ତି। ଆଉ ଥୋଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି ଭାଟ। ଭାଟଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଭାଟର କାମ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ସେମିତି। ସେ ସେୟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଆମେ ସେମିତି, ଆମକୁ ତ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମେ ନିଜର ଗର୍ବ ଧରି ବୁଲୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅଛି। ଆଡ଼ଭର୍ସରୀ ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ। ସେ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କରିନେବେ ନା, ଆମ ଭିତରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ କରିନେବେନି। ସବୁବେଳେ ସିନେମା ଫିନେମା ଦେଖିନା, ସିନେମାରେ କ'ଣ କରେ ଭିଲିଆନ୍? କ'ଣ କରେ ଭିଲିଆନ୍? ହିରୋ ଦଳରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଆସେ, ଆଣିକି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ରଖିଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗର୍ବ। ସେଇଆ ଗର୍ବର ଯେଉଁ କବାଟଟି ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ସରୀ ନକ୍ କରେ, ସେ ଫିଟେଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟ କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ସରୀ କବାଟ, ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେବ। ଡୋର୍ ହୁଇଚ୍ ଓପନ୍ସ ଟୁ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଏଣ୍ଟର। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଗର୍ବ ଧରି ବସିଥା, ଯେ ଭିତରେ ପ୍ରାଇଡ୍ ରଖି ବସିଥା ଲୋ ବାପା। ବିନମ୍ରତା ହେଉଛି ସିଲ୍ଡ। ବିନମ୍ରତାର ଓଲଟା ହେଉଛି ଗର୍ବ। ହଁ ନା ନାଇଁ ବା? ବିନମ୍ରତାର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି ଗର୍ବ। ତମେ ବିନମ୍ର, ବିନମ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ଡ ହେଇ ରହିଲ ସବୁଆଡ଼େ। ଦି ଡୋର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଆଡ଼ଭର୍ସରୀ ନକ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡୋର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଓପନ୍ସ ଟୁ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଏଣ୍ଟର। ବିରୋଧୀ ତ ପଶି ପାରନ୍ତାନି ନା,
ଆମ ବିନମ୍ରତା ଏଇଟା ସବୁ ଚମତ୍କାର ସିଲ୍ଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପଶି ପାରନ୍ତାନି। ବେଶ ପଶୁଛି କେଉଁ ବାଟେ ନା ଆମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବାଟେ ସେ ଏଣ୍ଟର କରି ଆସେ। ସେ ଯଦି ନକ୍ କରିବ କବାଟ ଡାକିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେ କବାଟଟି ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଟେକି ଟେକି କହିଲେ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେବେନି। ତୁମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତୁମ ଟିକେ ଦାନ ଦେଇକି ହଜ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଚମତ୍କାର କି କହିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶଂସା କଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ମୋ ମାଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ମାଆଙ୍କ ମେସେଜ ଏଇଟା। ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜୁ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜେ। ଗର୍ବ ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜିକି କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଏ। କବାଟ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଲ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ମା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବଳୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନ ପଶିବା ପାଇଁ, ସେ ଅହଙ୍କାର ବାଟେ ଗର୍ବ ବାଟେ ପଶି ଆସେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବିନମ୍ରତା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ବିନମ୍ରତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିବା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହଁ। ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ। ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କିଛି ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ବୁଝିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପରମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରାଇଡ଼, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଗର୍ବ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆମକୁ ବିପଦକୁ ଟାଣି ନିଏ ସବୁବେଳେ। ଆମ ଭିତରେ ବିପଦ ପୁରେଇ ଦିଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଡ଼ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ or even your individual realization, the first quality required in yoga is humility. ଚମତ୍କାର କଥାଟା ମା, ତୁମ ନିଜର ଯାବତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଥାଉ, ତୁମ ନିଜର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଏତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏତେ ମୋତେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବନି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି, ଯାହା ବି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଥାଉ, ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ତୁମର କିଛି ସିଦ୍ଧି ବି ଯଦି ଥାଉ, କିଛି ଅନୁଭୂତି, କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉପଲବ୍ଧି ବି ଯଦି କିଛି ଥାଉ, ଯାହା ବି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ବି ଥାଉ, ତଥାପି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ଏସବୁ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି। ମା ଯଦି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, 4-5 ଆଡ଼କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା। ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଅ, ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଅ, ଗୁଣୀ ହେଇଥାଅ, ଧନୀ ହେଇଥାଅ, ମାନି ହେଇଥାଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉ, କ୍ଷମତା ଥାଉ, ତୁମେ ଯାହା ଯେତେ ପାରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅ, ତୁମେ ଯଦି ବିନମ୍ରତା ନାହିଁ, ପୁଣି ବିନମ୍ରତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ସେଇଆ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ତେଣୁ ବିନମ୍ରତା ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବିନମ୍ରତା। ଏ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ସିନସିୟର ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଇଜ୍ ଆୱାର ସେଫ୍ଗାର୍ଡ। ପୁଣି ଥରେ ସେ କଥା କହିଲେ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନମ୍ରତା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଇଜ୍ ଆୱାର ସେଫ୍ଗାର୍ଡ। ସିଏ ଆମର ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସେମାନେ। It is the surest way to the indispensable dissolution of the ego. ଆମ ଭିତର ଅହଂକୁ, ଇଗୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ, ନାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟ। ଦି ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସେବଲ୍ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହମ୍ବଲ୍ ଥାଉ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଭିତରେ ଥାଏ ବା ସିନସିୟରଲି ଆମ ଭିତରେ ହମ୍ବଲନେସ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଅଛି ତାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା, ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଶେଷ କରିଦେବା, ନାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍
अपरिहार्य कारण अपरिहार्य गुण शेष बाणीटा ह्यूमिलिटी एंड सिंसियरिटी आर द बेस्ट सेफगार्ड्स आउ थे कहले ह्यूमिलिटी एंड सिंसियरिटी आर द बेस्ट सेफगार्ड्स नम्रता एवं आंतरिकता निष्ठा ये होचंदी प्रकृतिर सुरक्षा बेस्ट सबुठ श्रेष्ठ सुरक्षा विदाउट देम ईच स्टेप इज ए डेंजर विच देम विक्ट्री इज सर्टन विदाउट देम ईच स्टेप इज ए डेंजर विच देम ईच विक्ट्री इज सर्टन विथ देम द विक्ट्री इज सर्टन कौन मान कही था जे अरे कौटा यही दुटा कौन कौटी मार्केट खोजा पड़ो भाई ये ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी विनम्रता और आंतरिकता व निष्ठा आपको मार्केट रे खोजिक आने पड़ो कि मिलूनी आज्ञा लॉकडाउन सटडाउन सर जाइए मिलूनी मार्केट रे खोजा पड़ो भितर अच्छी आम भितर से एक्सरसाइज करा पड़ो से उपास करा पड़ो मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलईडी पास करिया दरकार नहीं किसी दरकार नहीं विनम्रता आंतरिकता भितर अच्छी प्रकाश करने बाहर करने इच्छा निज चेष्टा छड़ा किसी जदि आम से दुटी नहीं आसिलु ताहा बिना प्रति पदक्षेप विपद आउ ताहा सहित विक्ट्री अनिवार्य विजय अनिवार्य विदाउट दैट इच स्टेप इज ए डेंजर ता जदि नहीं तुम भीतर हम्बलनेस नहीं विनम्रता नहीं आंतरिकता नहीं ता प्रत्येक पाद पकया माने तले गोटे कौन थी प्रत्येक पाद पकया माने तले गोटे कौन विपद थी निश्चय इच स्टेप इज ए डेंजर विथ देम जदि से सांगे अच्छा द विक्ट्री इज सर्टेन विजय अनिवार्य ये हूँ आम स्वतंत्रता तमें हम्बल हम विनम्र हम एवं निष्ठापर हम आंतरिक हम निष्ठापर हाँ मामू कड़े सहज बुझा सतरे चाह छलना करनी सतरे चाह सतरे मुतरे या चाहूँगी एवं निष्ठापर हो सतरे चाहिए मैंने तापर विनम्र हो जदि हो ताले कौन सी पाद विपद नहीं बरं अनिवार्य भाव तुमको विजय आस विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतर किसी जपरी तुम कार्य आउ विघ्न न घटाए किसी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण तुम सम्मुखें छिड़ाई आम मैंने तुम इच्छा ही आम मध्य आम सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहे आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ हुए प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हुए तुम सिद्धि शिखर परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दियो आम मानकर ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.